నమస్కారం హెచ్ఆర్ న్యూస్కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. मानिकराव ठाकरे जी, श्री अशोक चौहान जी, श्री अजमेरा श्याम नायक जी, श्री रावी श्रीनिवास जी, श्रीमती रेखा नायक जी, श्री रोहित चौधरी जी, श्री के विश्व प्रसाद राव जी, कांग्रेस के सभी नेता पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत. मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, प्रियమైన సోదరి సోదరి మనులారా, आज क्रिकेट का फाइनल है, फिर भी आप यहाँ आए हो. आज हम जरूर जीतेंगे. आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम को. इंडिया जीतेगा, इंडिया इंडिया जीतेगा. मुझे याद है 1983 में जब इंडिया जीता था, उस समय इंदिरा जी थी और इतनी खुश थी, पूरी टीम को अपने घर बुलाया चाय के लिए. आज उनका जन्मदिन है, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगी क्योंकि मुझे मालूम है मैच शुरू होने वाला है, तो ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूंगी. देखिए, आपकी जो धरती है एक महान धरती है. यहाँ का जो इतिहास रहा है, हमेशा सच्चाई के लिए, सत्य के लिए और आपके स्वाभिमान के लिए लड़ाई यहाँ पे इस धरती से हुई है. और यहाँ से बहुत बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए. इसके साथ साथ यहाँ की जनता जो है हमेशा जागरूक रही और इतिहास में से पुराने इतिहास से लेकर आपने हमेशा ये लड़ाई लड़ी कि सत्ता आपके हाथों में होनी चाहिए, कि शक्ति जनता के हाथों में होनी चाहिए. यही इंदिरा जी की लड़ाई थी. आज आप अगर इंदिरा जी को याद करते हैं, 40 साल हो गए उनकी हत्या होने के बाद, लेकिन आज भी आप उनको याद करते हैं. तो आप उनको इसलिए याद करते हैं क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत श्रद्धा थी. उन्होंने अपनी हत्या के एक दिन पहले कहा था कि मेरा खून का एक एक कतरा इस देश को जीवित करेगा. अब बहुत लंबा बोल दिया, आपको याद रहेगा? हिंदी आप समझते हैं कि ट्रांसलेशन चाहिए? हिंदी ठीक समझते. तो इंदिरा जी ने कहा था कि उनके क्या तेलुगु, ओके तेलुगु. ఇందిరాగాంధీ గారి హృదయంలో మీ అందరి గురించి ఎంతో సముచిత స్థానం ఉంది.
ఎప్పుడు మీ గురించి ఆలోచించేవారు. వారు చనిపోయే ముందు చెప్పిన మాట, వారు ప్రాణాలు వదిలినప్పుడు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క రక్తపు బొట్టు మీ గురించే త్యాగం చేస్తా అని వారు పలికేవారు. देखिए, मैं कह रही थी कि इंदिरा जी आपको 40 साल बाद भी याद आती हैं, खासतौर से मेरी बहनों को, मुझे मालूम है। इसलिए याद आती हैं क्योंकि उन्होंने आपके लिए दिल से काम किया, उनके मन में आपके लिए श्रद्धा थी। 40 ఇందిరాగాంధీ గారు మరణించి 40 సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా మీ హృదయంలో ఇందిరాగాంధీ గారికి స్థానం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం మీ యొక్క బాగోగుల గురించే వాళ్ళు ఆలోచించారనే విషయం మీకు మనస్ఫూర్తిగా తెలుసు. जब उनकी हत्या हुई तो वो तेलंगाना से ही एमपी थी। ఎప్పుడైతే వారు మరణించిందో, ఎప్పుడైతే వారి మీద హత్య జరిగిందో వారు ఈ తెలంగాణ నుంచే ఎంపీగా ఉన్నారు. उन्होंने 60 लाख एकड़ गरीबों को पट्टे दिलवाए। వారు 7 లక్షల ఎకరాల భూమిని దాదాపు అందరి కోసం దారాదత్తం చేశారు ప్రభుత్వ రంగం నుంచి. इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी बनाई। ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ అన్ని వసతులతో కూడినటువంటి ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీని కూడా వారు స్థాపించారు. ट्राइबल सब प्लान में लाखों घर बनाए। ట్రైబల్ సబ్ ప్లాన్ ద్వారా అనేక మంది ఆదివాసులకు గృహ సదుపాయం కల్పించారు ఇందిరాగాంధీ. आपका जो जमीन पे अधिकार था वो आपके हाथों में वापस दिया। మీ భూముల మీద ఉన్నటువంటి మీ హక్కును తిరిగి ఇందిరాగాంధీ గారు ఆ రోజు మీకు కల్పించారు. वो आपकी संस्कृति को समझती थी। వారు మీ సంస్కృతిని తెలుసుకునేవారు, గౌరవించేవారు. उनका मानना था कि जल, जंगल और जमीन पर अधिकार आदिवासियों के लिए है। వారి మనసులో ఉన్న ఆలోచన ఏంటంటే ఈ అడవి, ఈ నేల, ఈ గాలి, ఈ నీరు అన్నిటి మీద ఆదివాసులకే పూర్తి హక్కు ఉంటుందని వాళ్ళ మనసులో ఒక దృఢమైన నిశ్చయం ఉండేది. वो हमें बताती थी कि आपकी संस्कृति कितनी महान संस्कृति है, कि किस तरह से आपकी संस्कृति और परंपरा ने आपको सिखाया कि चाहे जानवर हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, उसका आदर करना चाहिए। ఇందిరాగాంధీ గారు ఎప్పుడు మాకు చెప్పేవారు, మీ సంస్కృతి ఎంత గొప్పదో, మీ సంస్కృతి యొక్క గొప్పతనం ప్రకృతి ఎలా నేర్పించేదో, మీ సంస్కృతి యొక్క ప్రేమ ఈ యొక్క నేల, భూమి, గాలి, నీరు మీద ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉందో ఇందిరాగాంధీ గారు ఎప్పుడు మాకు చెప్పేవారు. इसीलिए उनके बाद भी जो कांग्रेस की सरकारें आई उन्होंने आपके लिए काम किया, और हमारी यूपीए की सरकार में भी फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ था। కాబట్టే ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రతి ప్రభుత్వంలో కూడా ఆదివాసుల గురించి ఎంతో ఆలోచించేవారు. దానితో ఉద్దేశించే ఈరోజు అటవీ సంరక్షణ చట్టం తీసుకొచ్చి మీకు ఎన్నో విధాలుగా సహాయ నిధులు అందించింది. कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत है जो महात्मा गांधी जी के समय से चला आ रहा है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की आवाज सुननी है और जनता को ही सबसे ऊपर रखना है। కాంగ్రెస్ పార్టీ మూల సిద్ధాంతమే మహాత్మా గాంధీ నుంచి నేటి వరకు వచ్చినది ఏంటంటే మనం జనం యొక్క మాట వినాలి, జనం యొక్క ఆలోచనలు తీసుకోవాలి, వాళ్ళను ఉద్దేశించే ప్రభుత్వాలు పరిపాలన నడపాలనేదే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మూల ఉద్దేశం. तो जब तेलंगाना में आवाज उठी कि एक अपना नया प्रदेश बन रहा है और इसके लिए सैकड़ों हजारों नवयुवकों ने आंदोलन किया, तो सोनिया गांधी जी, मेरी माता जी जो उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने आपकी आवाज सुनी। ఎప్పుడైతే తెలంగాణ ఉద్యమం నిలువెత్తున రేకెత్తిందో అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం ఉన్నప్పుడు సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆలోచన విన్నారు, వాళ్ళ ఉద్దేశాలను విన్నారు. అందుకే ఎంతో కష్ట నష్టమైన తెలంగాణ ప్రజల ఆలోచన ప్రకారమే తెలంగాణను ఏర్పాటు చేశారు. आपकी आवाज उठी थी कि आपको रोजगार चाहिए, आपको एक नया अपना प्रदेश चाहिए जिसमें अपना राज हो और जिसमें आपका अपना विकास हो। తెలంగాణ పట్ల మీ ఆలోచన ఏంటంటే మాకు సొంత రాష్ట్రం కావాలని, ఆ సొంత రాష్ట్రంలో మాకు ఉపాధి అవకాశాలు ఉండాలని, మా భవిత ఉండాలని అనే మీరు చెప్పిన మాటలు సోనియా గాంధీ గారు విన్నారు. आज 10 साल निकल गए हैं।
ఇప్పుడు 10 తెలంగాణ వచ్చి కూడా 10 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. 10 साल से केसीआर जी की बीआरएस की सरकार चल रही है. 10 సంవత్సరాల నుండి కూడా కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో నడుస్తుంది. और आप सब यहाँ बैठे हैं. మీరందరూ ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका सपना पूरा हुआ है? ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి వాళ్ళతోనే అడుగుతున్నా, టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ద్వారా మీ స్వప్నం నెరవేరిందా? यहाँ मेरे नौजवान भाई बहन बैठे हैं, क्या आपको रोजगार मिला है? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులను, అక్క చెల్లెలను అడుగుతున్నాను, మీకు ఉపాధి దొరికిందా? क्या तेलंगाना की सरकार मेरी बहनों आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए चली है? ఇక్కడ ఉన్న నా అక్క చెల్లెలను అడుగుతున్నాను, ఈ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి, మీ పురోగతికి ఏమైనా పని చేసిందా? आपको बीआरएस की सरकार में अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखता है? టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ద్వారా మీ పిల్లల భవిష్యత్తు మెరుగుపడుతుందనే నమ్మకం మీకుందా? देखो बहनों और भाइयों, सरकार से जनता की क्या उम्मीद होनी चाहिए? అక్క చెల్లెల్లారా, అన్న తమ్ముళ్ళారా, మామూలుగా ప్రభుత్వం ద్వారా ఇక్కడున్న ప్రజలకు ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి? आपके जीवन में बहुत संकट होता है, మీ संघर्ष का जीवन है. ప్రతి జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి. అవే సమస్యలు మీ జీవితంలో కూడా ఉండి ఉంటాయి. मेरी बहनें, सबसे ज्यादा संकटों का सामना आप ही करती हैं. ఇక్కడున్న నా అక్క చెల్లెళ్ళు అందరికన్నా ఎక్కువ సమస్యలు మీరే పడతారనే విషయం నాకు తెలుసు. समाज का बोझ उठाती हैं. సమాజంలో ఉన్న అన్ని కష్టాలు మీరే ఎక్కువ లేవనెత్తుతారు. आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं ताकि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने. మీ పిల్లల గురించి ఎంతో తాపత్రయపడతారు. ఎందుకంటే రాబోయే రోజుల్లో మీ యొక్క పిల్లల భవిష్యత్తు చాలా బాగుండాలని మీరు ఎంతో మీ కుటుంబం గురించి కష్టపడతారు. आज गरीब से गरीब परिवार का बच्चा पढ़ा लिखा होता है. ఈ రోజు బీదాది బీదమైన కుటుంబంలో కూడా పిల్లలు చదువుకొని ఉంటున్నారు. क्योंकि गरीब से गरीब परिवार में माता पिता चाहते हैं कि हम मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, पसीना बहाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बने. ఎందుకంటే బీదాది బీదమైన కుటుంబాల పిల్లలను కూడా వాళ్ళు కష్టపడి వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివిస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ముందుకెళ్ళి మేము ఎంత కష్టపడ్డే సరే వాళ్ళ భావి భారతంలో బక్కల చదువుకొని ఒక ప్రయోజకులు కావాలని కోరుకుంటారు తల్లిదండ్రులు. तो सरकार से क्या आशा उम्मीद होती है कि ये जो जितनी संकटों का सामना आप करते हैं, जितना संघर्ष से भरा आपका जीवन है, उसमें सरकार की तरफ से आपकी सहायता हो और आपको मौके मिले. रोजगार का मौका मिला, छोटा मोटा आपको कारोबार या बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए मदद मिले, सहायता मिले, आपको मौका मिले. बहनों की शिक्षा के लिए मौके मिले, रोजगार के लिए मौके मिले. यही आपकी उम्मीद होती है सरकार से कि हम संघर्ष करेंगे, हम पूरी तरह से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हमारी सरकार ईमानदारी से हमारे लिए काम करे और जो वोट हमने सरकार को दिया है उसको जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य वो सरकार निभाए और हमारे प्रति, हमारे भविष्य के लिए काम करे. यही उम्मीद रखते हैं आप? ప్రతి కుటుంబంలో కష్ట నష్టాలలో కూడా భార్యాభర్తలు వాళ్ళ పిల్లల్ని చదువుకుంటా ఎన్ని కష్టాలు పడినా ఏమనుకుంటారంటే మేము పడుతున్న కష్టాలలో మా గురించి కావచ్చు, కానీ మేము వేసిన ఓటు ఏ ప్రభుత్వం వచ్చిందో ఆ ప్రభుత్వం కూడా మా కష్ట నష్టాలలో పాలు పంచుకొని మా కష్ట నష్టాలను ఎదుర్కొనే విధంగా మాకు కృషి చేసి మమ్మల్ని నిలబెట్టి, మా కుటుంబాలను నిలబెట్టి, మా పిల్లలను ఈ సమాజంలో నిలబెట్టే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం మాకు సహాయం చేయాలని ప్రతి ప్రజలు, కుటుంబాలు, పిల్లలు, పెద్దలు అనుకుంటారు. लेकिन आज 10 सालों बाद ये उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं. 10 सालों बाद आपका प्रदेश बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, सबसे ऊंचा है. కానీ 10 సంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ కూడా మీరు
కార్మిక సంఘాలను గుర్తించిన ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కోవలక్ష్మి, ఎమ్మెల్యే ఆత్రం సక్కులు అన్నారు. ఆదివారం భవనం మరియు ఇతర నిర్మాణ కార్మిక సంఘం ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ భవన నిర్మాణ సంఘముకు సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. భవనాలు కడుతున్నప్పుడు ప్రమాదవశాత్తు ప్రమాదం జరిగితే ఆరోగ్య బీమా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇస్తుందని, కార్మికులకు పింఛన్ ఇచ్చే దిశగా కృషి చేస్తామన్నారు. కమ్యూనిటీ హాల్ మంజూరుకు కృషి చేస్తామన్నారు. భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని, కారు గుర్తుకు ఓటు వేయాలని కోరారు. సుమారు 500 మంది కార్మిక సంఘాలు నాయకులు మద్దతు పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర సహాయ కార్యదర్శి అరిగెల నాగేశ్వరరావు, ఎంపీపీ మల్లికార్జున్, సింగిల్ విండో చైర్మన్ అలిబిని అహ్మద్, బీఆర్ఎస్ నాయకురాలు మర్సకోల సరస్వతి అహ్మద్, భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘాలు మరియు నాయకులు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి కోవలక్ష్మిని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు ఇంతియాజ్ లాలాలు కోరారు. ఆదివారం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా జైనూర్ మండల కేంద్రంలో ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ అన్ని వర్గాల అభివృద్ధికి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎనలేని కృషి చేసిందన్నారు. కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో మండల కోఆప్షన్ సభ్యుడు ఫిరోజ్ ఖాన్, సర్పంచ్ పార్వతీ లక్ష్మణ్, ఉప సర్పంచ్ షేక్ అబ్బు, బీఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియా కన్వీనర్ షేక్ ఫజల్, వార్డ్ మెంబర్ అఫ్రోజ్, నాయకులు హైదర్, మజర్, ఇసా, చాంద్, కేశవ్, ఫజిల్, మోహిన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
కాంగ్రెస్ అధికారంలో రాగానే ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గంలో గల మాలీల సమస్యలు పరిష్కరించాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్ర నాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీని కాంగ్రెస్ పార్టీ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అజ్మేరా శ్యామ్ నాయక్ కోరారు. ఆదివారం ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గ భారీ సభకు హాజరు కాగా సభ అనంతరం వినతి పత్రం అందజేశారు. నియోజకవర్గంలోని ఆదివాసుల సమస్యల పరిష్కారంతో పాటు ప్రాంత అభివృద్ధి విషయంలో చొరవ చూపాలని కోరారు. నియోజకవర్గంలో ఉన్న మాలీ కులస్తులను గుర్తించి వారికి ప్రత్యేక గుర్తింపునివ్వాలని, రావాల్సిన ప్రభుత్వ ఫలాలు వారికి అందేలా చూడాలని కోరారు. ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న 60కి పైగా చిలుకు శ్రీ పులాజీ బాబా మఠాల అభివృద్ధికి రావాల్సిన నిధులను కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చాక కృషి చేయాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పార్లమెంటరీ అబ్జర్వర్ ప్రకాష్ రాథోడ్, నరేష్ జాదవ్, కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్ర నాయకులు ఉన్నారు. ఈ సమాచారం కోసం చూస్తుండండి హెచ్ఆర్ న్యూస్. ధన్యవాదాలు.